শুভেচ্ছা দর্শক সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমি সুরক্ষায় প্রতিদিনের আজকের আয়োজনে পাওয়ার্ড বাই সিং হেলথ। দর্শক, আমরা ইদানিং অনেক সময় শুনছি আমাদের পরিচিত মহলে আত্মীয় স্বজনে অনেকেই স্ট্রোকে আক্রান্ত হচ্ছে। স্ট্রোক কি, কেন হয় এবং স্ট্রোক হলে এর ব্যবস্থাপনা কি হবে সেটি নিয়ে কিন্তু আমাদের ভিতরে নানান রকম ভুল ধারণা আছে এবং আমাদের অসচেতনতা আছে। সে কারণে আজকে আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয় ঠিক করেছি স্ট্রোক ব্যবস্থাপনা। এ বিষয়ে কথা বলার জন্য দুজন বিশেষজ্ঞ আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন। আমরা প্রথমেই পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের অতিথির সাথে। আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক ডাক্তার এম এ হান্নান। তিনি প্রেসিডেন্ট সোসাইটি অফ নিউরোলজিস্ট অফ বাংলাদেশ এবং তিনি প্রাক্তন চেয়ারম্যান নিউরোলজি বিভাগ বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। প্রফেসর এম এ হান্নান, আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে। ধন্যবাদ সবাইকে। We are really delighted and we are very happy to get an international expert in our panel today. Welcoming Dr. Deidre De Silva. She is Senior Consultant Neurologist, Sing Health, and she is the Secretary of World Stroke Organization. Professor Dr. Silva, welcome to our program. Thank you very much. Dr. Hannan, আমরা প্রথমে আপনাকে দিয়ে একটু শুরু করি যে স্ট্রোক কথাটা তো আমরা অনেকের মুখে মুখেই শুনি, কিন্তু স্ট্রোক আসলে কি এবং কি কি লক্ষণ দেখে আসলে বোঝা যায় যে একজন মানুষের স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছে? আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনি একটা মূল্যবান টপিক নিয়ে কথা বলছেন। স্ট্রোক পৃথিবীর সব রোগের মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধানতম কারণ বয়স্ক লোকদের জন্য। ওকে। স্ট্রোক হলো ব্রেইনের রোগ। সবার মনে রাখা উচিত স্ট্রোক হার্টের রোগ না, স্ট্রোক ব্রেইনের রোগ। স্ট্রোক হয় ব্রেইনের রোগের জন্য। এটা ব্রেইনের রক্তনালীতে হঠাৎ করে রক্ত জমাট হয়ে যায় অথবা রক্তনালী ছিঁড়ে গিয়ে রক্তক্ষরণ হয়। তখন শরীরের একটি অংশ হঠাৎ অচেতন হয়ে পড়তে পারে, এক হাত এক পা অবশ হয়ে যেতে পারে, চোখে দেখতে সমস্যা হতে পারে, মাথা ব্যথা হতে পারে, এমনকি খিঁচুনিও হতে পারে, অথবা মুখে জড়তা থাকে, কথা বলতে সমস্যা হতে পারে, অথবা কথা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, অথবা রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে, বমিও করতে পারে। এগুলো হলো প্রথমত লক্ষণ এগুলো স্ট্রোকের। তাহলে এগুলো হঠাৎ করে যদি কারো হয়, কারো ভেতরে আমি দেখতে পাচ্ছি স্বাভাবিক মানুষ চলাফেরা করছিলেন, কিন্তু আপনি যে লক্ষণগুলো বললেন তাহলে আমাদেরকে সন্দেহ করতে হবে যে এটা স্ট্রোক হয়ে থাকতে পারে। এরকম। অনেক ধন্যবাদ সহজে জিনিসগুলো একটু বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। ডক্টর সিলভা, want to come to you. So stroke, it happens suddenly or there can be some pre-symptom of stroke? Is there anything that can indicate that the person probably is going to suffer from a stroke? That is the one question. But the second one is, there is a word called FAST, F-A-S-T. How is it relevant regarding the management of a stroke? Yeah, so unfortunately stroke is a brain attack and it happens like an attack very suddenly, and most of the time there's nothing that warns you of the symptoms of stroke occurring. So it happens without any warning for most people, happens suddenly. But it is very important that people are able to recognize the symptoms of stroke in order to get the medical attention that they need. So as you mentioned, FAST is the acronym that is used to help people to remember the symptoms of stroke. So FAST, F is for face. So if you ask somebody to smile and there's drooping of one side of the face. A is for arm weakness. So you ask somebody to hold their hand up and see whether it droops down. S is for speech, so you ask them to say something, and if it's slurred or it sounds strange, that is a symptom of stroke. And the important thing is you don't need all three symptoms. Any one of the symptoms means that this is a possible stroke, and that's where we come to T. And T is the time to do something, the time to take action. So either to call an ambulance to get to hospital, or to get to a medical hospital as soon as possible so that you can get acute stroke treatments which are proven to minimize disability and minimize death. It's really amazing and very important concept that we need to learn if we really want to manage a stroke properly. Thank you so much, Dr. Silva. Professor Hannan, যেই প্রসঙ্গটি ডক্টর সিলভা বললেন যে FAST, ফাস্ট বলে একটা কনসেপ্ট, যেটা আমরা একটু খেয়াল করলে আমরা হয়তো স্ট্রোকের এই যে লক্ষণগুলোর কথা বললেন এবং আসলে লোকটা স্ট্রোক করেছে কিনা এটার ব্যাপারে ধারণা পাওয়া যায়। উনি যে কথাটা বললেন, আপনি কি আরেকটু সহজে আমাদের দর্শকদের জন্য একটুখানি ব্যাখ্যা করবেন কিনা যে বিষয়টি কিভাবে আমরা ধরতে পারি, বুঝতে পারি? ডক্টর সিলভা যা বলেছেন খুব ঠিকই বলেছেন। তো স্ট্রোক হঠাৎ করেই হয়। স্ট্রোক বা ব্রেইন অ্যাটাক, হার্টের রোগকে বলে আমরা হার্ট অ্যাটাক,
হঠাৎ করেই হয় সাধারণত। ব্রেইনের রোগকে বলে, এই স্ট্রোককে বলে ব্রেইন অ্যাটাক। এটা ঝটপট হয় এবং ঝটপট চিকিৎসাও করতে হয়। ফার্স্ট উনি যা মিনিং বলেছেন এটা খুবই অর্থবহ। এটা রিসেন্টলি এই অ্যাক্রোনিমটা এসেছে। ফেস মানে মুখটা বাঁকা, একটু বাঁকা হয়ে যায়, কথা বলতে সমস্যা হয়, একটা হাত অবশ হয়ে যেতে পারে বা দুর্বল হয়ে যেতে পারে, অনুভূতি কমে যেতে পারে। আর টাইম হলো যত তাড়াতাড়ি রুগীকে হাসপাতালে নেওয়া যায় তত তাড়াতাড়ি চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব। এখন নতুন এটা আসছে আইভি থ্রম্বোলাইসিস, এই কথা থেকে ইন্ট্রাভেনাস থ্রম্বোলাইসিস একটা চিকিৎসা নতুন, প্রায় 2000 সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে। ওইটা যদি 3 ঘন্টার ভিতরে, এখন বলে 6 ঘন্টা, আচ্ছা 6 ঘন্টার ভিতরে হাসপাতালে নেওয়া যায়। যদি তৎক্ষণাৎ একটা সিটি স্ক্যান করার পরে রক্তক্ষরণ এক্সক্লুড করে, মানে ব্রেইনে রক্তক্ষরণ হয় নাই কিন্তু ব্রেইনে কোনো রক্তক্ষরণ হয় নাই, তার একদিকে অবশ হয়ে গেছে, মুখ বাঁকা হয়ে গেছে, তখন ধরে নিতে হবে এটা স্ট্রোক। তখন যদি ইন্ট্রাভেনাস থ্রম্বোলাইসিস করা হয়, মানে শিরার ভিতরে একটা ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় আরটিপিএ নামে, এটা দেওয়ার পরে যদি রোগী রেসপন্স করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগী ভালো হয়ে যায় 3 ঘন্টার ভিতরে। তো আগে ছিল 3 ঘন্টা, এখন 6 ঘন্টা বলা হয়, এবং রিসেন্টলি শুনতেছি যে এটা 9 ঘন্টা পর্যন্ত এই টাইম লিমিট বাড়ানো যেতে পারে। আচ্ছা, তো এটা হলো ইসকেমিক স্ট্রোকের বেলা, যে ব্রেনের রক্তনালী ব্লক হয়ে গেছে, ব্লক হওয়ার জন্য রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে বা কমে গিয়ে ব্রেনের একটা অংশ ড্যামেজ হয়ে গেছে। ড্যামেজ হওয়ার জন্য যদি বাম দিকের ব্রেনের উপরের অংশে হয় তাহলে ডান হাত ডান পা অবশ হয়ে যাবে। বা ডান দিকের ব্রেনে যদি রক্তনালী ব্লক হয়ে যায় তাহলে বাম হাত বাম পা অবশ হয়ে যাবে। আবার ব্রেনের নিচের অংশে যদি হয়, ব্রেন স্টেমে, তাহলে অন্য লক্ষণও থাকতে পারে। এগুলো আমি পরে বলতে পারি যদি সময় পাই। তো এই হলো ফার্স্টের মিনিং এবং তাৎপর্য যেটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট। ফার্স্ট তাড়াতাড়ি করো। জি, আমি এই প্রসঙ্গে আপনার থেকে আরেকটু জিনিস একটু জেনে নিই, যে আমরা অনেক সময়, যেমন এখন সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে একটা লোক এরকম কোনো একটা দোকানে এসছে বা চুল কাটাচ্ছে, সেখানে দেখতে 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 লোকটা মারা গেল এরকম। তো অনেক সময় কার্ডিওভাস্কুলার যেটা বা হার্ট অ্যাটাকও হয়। স্ট্রোকের ক্ষেত্রে কি এরকম ঘটতে পারে যে সাথে সাথে লোকটা মারা গেল? স্ট্রোকের রোগী সাধারণত সাথে সাথে মারা যায় না। স্ট্রোকের রোগী প্রথম রক্তক্ষরণ যদি হয়, ব্রেনের রক্তক্ষরণ হয়, ব্রেনের কভারে, যেটাকে বলে সাবঅ্যারাকনয়েড হেমোরেজ, ব্রেনের কভারে রক্তক্ষরণ হতে পারে, অথবা ব্রেনের ভিতরেও রক্তক্ষরণ হতে পারে, এটাকে বলে ইন্ট্রাসেরিব্রাল হেমোরেজ। তো এই হেমোরেজ হওয়ার পরে রোগী মাথা ব্যথা হবে, বমি হবে, অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে, খিঁচুনি হতে পারে, মানে অ্যাট ওয়ান্স বা তৎক্ষণাৎ মারা যাবে না। স্ট্রোকের ক্ষেত্রে আমাদের একটু সময় আসলে পাওয়া যায়, একটু সময় থাকে। কিন্তু এর সাথে যদি কোনো হৃদরোগের কমপ্লিকেশন হয়ে যায়, হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে, ওই সময় এরিথমিয়া, হৃদযন্ত্রের যে মানে রিদমটা যদি তালে যে হার্ট রেট হঠাৎ করে কমবে বাড়বে, ইরেগুলার চলবে, তখন রোগী হার্ট অ্যাটাকে মারা যেতে পারে। তখন এইসব ক্ষেত্রে, স্ট্রোকের ক্ষেত্রে রোগীর সাথে সাথে হার্ট অ্যাটাকও হয়ে যেতে পারে। তাহলে দুটো মিলে আসলে তাৎক্ষণিক মৃত্যুর ঘটনা হতে পারে। এবং হার্টের রোগী তৎক্ষণাৎ মারা যেতে পারে, কিন্তু তার স্ট্রোক হবে না, এবং তার বিভিন্ন কারণ আছে। মেসিভ এমআই যেটাকে বলে, মানে সাংঘাতিক রকমের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, অনেক রক্তনালী, বড় একটা রক্তনালী ব্লক হয়ে হার্ট হঠাৎ করে স্টপ হয়ে যায়, অথবা এত দ্রুত হার্ট চলে যেটাকে বলে ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন, তখন রোগী মানে প্র্যাকটিক্যালি সে মৃত হয়ে যায়। তো এইটা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বলে, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে যেতে পারে। অথবা হার্ট ব্লক হয়ে গেল, কমপ্লিট হার্ট ব্লক যেটাকে বলে, তখন হঠাৎ করে ব্রেইনে রক্ত চলাচল কমে যাবে, রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবে। যদি মোর দেন 2 or 3 মিনিটস এরকম হয় তাহলে রোগী মারা যেতে পারে। আচ্ছা, তাহলে এটা খুব চমৎকার একটা ব্যাখ্যা আমরা একটু জেনে নিলাম, কারণ দুটো জিনিস যেহেতু মানুষ অনেক সময় দুটো জিনিসকে মিলিয়ে ফেলে, যে আমরা আসলে দুটো কাছাকাছিও ঘটতে পারে, একসাথেও ঘটতে পারে, আবার একটার পরে আরেকটা এসে কিন্তু মৃত্যুর দিকে নিয়ে যেতে পারে। সেটাই আপনার জানা উচিত, স্ট্রোক রক্তনালীর রোগ,
এবং হার্ট অ্যাটাক, যেটা কমনলি আমরা বলি হার্ট অ্যাটাক বা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে, এটাও রক্তনালীর রোগ। দুইটাই রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত সৃষ্টি হলেই হার্ট অ্যাটাক বা ব্রেইন অ্যাটাক হয়। তো ব্রেইনে দুই রকম রক্তনালীর ব্যাঘাত ঘটে। একটা হলো রক্তনালী ব্লক হয়ে যায়, যার জন্য ব্রেইন ড্যামেজ হয়ে যায়। এটার জন্য দেওয়া হয় ইন্ট্রাভেনাস থ্রম্বোলাইসিস, যেটা বললাম আমি একটু আগে, ফার্স্ট থেরাপি আইবি ইন্ট্রাভেনাস থ্রম্বোলাইসিস দেওয়া হয় বা অ্যাসপিরিন দেওয়া হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। আর যেটা ব্রেইনের রক্তক্ষরণ, রক্তনালী ছিঁড়ে যায়, উচ্চ রক্তচাপে রক্তনালী ছিঁড়ে যায়, অথবা যে কোনো কারণে ব্রেইনে যদি একটা রক্তনালীর অস্বাভাবিকতা থাকে, অ্যানিউরিজম বলে অথবা এভিএম বলে, তখন রক্তনালী ছিঁড়ে গিয়ে রক্তক্ষরণ হতে পারে। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর এম এ হান্নান বিষয়গুলো সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। Dr. Silva, I was taking a bit time to kind of untangle some of the terminologies for our Bengali listeners. So now, one of the major complications or initial symptoms is like paralysis that happens to a person who is suffering from a stroke. So, is paralysis from a stroke permanent? Is there anything that can be done in the initial stage of a stroke that will prevent kind of permanent paralysis or something? So, any of the neurological deficits or the signs and symptoms that one has as a result of stroke, including paralysis or weakness of one side, is due to part of the brain that loses its function because the blood supply to it is cut off. And so that particular part of the brain that is affected, if it controls your weakness, strength in your arm and leg, you'll be weak and cause paralysis. If it controls your speech, then you might have difficulty speaking. And in the first few minutes and hours after the blockage occurs and the damage is occurring in the brain, the tissue can potentially be saved if you can re-establish blood flow. And therefore, the symptoms has the possibility of improving if you're able to establish the blood flow quickly. And I know you were talking about intravenous thrombolysis, which is a clot-busting drug that is given through the vein, and that's one way to re-establish blood flow. There are also procedures like mechanical thrombectomy, where you pull out the clot. Even in bleeding types of stroke, if you can manage the control of the damage that occurs, you can potentially salvage the brain tissue and therefore minimize the deficits that someone has, including paralysis. But the reality is many stroke patients have some disability and deficits after stroke. And should that occur, then there's the next part of treatment, which is about recovery and rehabilitation, which is also very important. And with time, people do improve. Unfortunately, not everyone is going to improve to what they were before, but there is improvement, but it's something that takes weeks and months. And the extent of recovery depends on an individual. So there are different strategies that one can benefit from. Early treatment is what we emphasize with FAST, so that we can save the brain tissue and prevent the disability. But for the disability that is residual, that still persists, then rehabilitation is very important. Okay. I will come back to the rehabilitation part a bit, but I want to share the gist for our audience. দর্শক, আমরা যে কথাগুলো বলছিলাম যে স্ট্রোক হলে যে আমরা বলি যে প্যারালাইসিস হয়ে যায় বা কোনো একটা পাশ শরীরের অবশ হয়ে যায়, এটা কিন্তু নির্ভর করছে আমাদের মস্তিষ্কের কী পরিমাণ কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হলো অথবা মস্তিষ্কের রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে সেটা কতক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী হলো। ডক্টর সিলভা যেটা বললেন যে আমরা যদি এটাকে যথাসম্ভব ওপেন করে দিতে পারি যত তাড়াতাড়ি, এবং সে কারণেই তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার, এবং যদি আমরা আমাদের মস্তিষ্কের কোষগুলোকে আবার সুস্থতার দিকে নিতে পারি, হিল করতে পারি, তাহলে আবার ওই অবশের জায়গাটা হয়তো ফেরত আসতে পারে। এবং এটা পুরোটাই কিন্তু নির্ভর করছে যে আমরা কত তাড়াতাড়ি চিকিৎসার শরণাপন্ন হচ্ছি তার উপর। আমরা এই প্রসঙ্গে আমরা ডক্টর এম এ হান্নান, এই যে বিষয়টা যে কত তাড়াতাড়ি আমরা একজন রোগীকে হাসপাতালে নেব, এটার উপরে কিন্তু নির্ভর করছে যে রোগীটার হিলিংটা, তার রিকভারিটা কত দ্রুত হবে। আমাদের ঠিকই বলেছেন, কিন্তু আমাদের দেশে অনেকগুলো কুসংস্কার আছে। জি, সেটাই কুসংস্কার। প্রথম হলো, হঠাৎ করে যখন একদিক অবশ হয়ে যায়, মানুষ ধরে নেয় যে এটা একটা বাতাস লাগছে বা একটা অভিশাপ পড়ছে, তখন ওরা অনেক সময় ওই পূজা, কবিরাজ বা অন্য কোনো ট্রেডিশনাল হিলারের কাছে নিয়ে যায়, তাবিজ দেওয়া হয়, পানি পড়া দেওয়া হয়, দেরি হয়। ওরা অনেকেই বলে যে এটা ডাক্তারি রোগ না, পূজা আনো, ঝাড়ফুঁক করো, ঝাড়াও।
ইত্যাদি ইত্যাদি। এতে অনেক রোগী ভুল চিকিৎসার শিকার হয়, কয়েকদিন যায়, ভালো হয় না, এরপরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসে। কয়েকদিন পরে যখন নিয়ে আসে, যখন পার্মানেন্ট প্যারালাইসিস হয়ে যায়, তখন যদি চিকিৎসা করা হয়, তখন কিন্তু মেইনলি প্রিভেন্টিভ চিকিৎসা হবে। তো প্রিভেন্টিভ চিকিৎসা করলে রোগী যতটুকু ড্যামেজ হয়ে গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে, ওইটা ফেরত আনাটা কঠিন হয়ে যায়। পুরোপুরি ফিরে আর আসবে না। তখন তাকে প্রিভেন্টিভ চিকিৎসা দিতে হবে। যেমন আমরা অ্যাসপিরিন দেই, উচ্চ রক্তচাপ থাকলে উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ দেই, ডায়াবেটিস থাকলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করি, হার্টের রোগ থাকলে হার্টের রোগের চিকিৎসা করি, তার রক্তে যদি চর্বি আধিক্য থাকে চর্বি কমাবার ওষুধ দিয়ে থাকি, আমরা ওই কোলেস্টেরল কমাবার ওষুধ দিয়ে থাকি, ওজন বেশি থাকলে ওজন কমাতে বলি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো আমি আরেকটা মূল্যবান কথা বলবো যে স্ট্রোক কেন হয়, যা ডক্টর সিলভা ভালোই বলেছেন, তবে আমি বাংলার দর্শকদের বোঝার জন্য পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, স্ট্রোক সবার হয় না সাধারণত, কম বয়সের রোগ না সাধারণত। যা 40 বছর পর বা 50 বছর পরে বা 60 বছর পরে এই রোগটা হয়ে থাকে। উচ্চ রক্তচাপ, বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস, স্মোকিং বা ধূমপান, হার্টের রোগ, কোলেস্টেরলের আধিক্য বা ওজন বেশি, কম পরিশ্রম করা বা কোনো নেশা জাতীয় জিনিস গ্রহণ করা, অ্যাডিক্টেড হওয়া ইত্যাদি বহু কারণে স্ট্রোক হয়ে থাকে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাচ্চাদের বিভিন্ন কারণে স্ট্রোক হয়ে থাকে, যেমন হার্টের যদি বাল্ব নষ্ট হয়ে যায়, ভালভুলার হার্ট ডিজিজ, বাতজ্বরের জন্য হয়ে যায়, বা জন্মগত কোনো বংশগত রোগ থাকে, বা কোনো কিছুর আধিক্য বা কমতি থাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব কারণে বাচ্চাদেরও স্ট্রোক হতে পারে। তবে ওইটা আমাদের রেয়ার, সব দেশেই রেয়ার, এবং এটা ডায়াগনোসিস করতে হয়, ডায়াগনোসিস করে ওই কারণ অনুযায়ী চিকিৎসা দিতে হয়। ধন্যবাদ ডক্টর মেহনান। Dr. Silva, you were talking about the rehabilitation. Once someone has gone through the episode of stroke, at one point they may need rehabilitation. What are the rehabilitation options we can consult, we can access, and how successful the rehabilitation process can be in the long run? Rehabilitation is something that is a long journey. It is not a quick fix. And a lot of it involves therapists, so the relevant therapists depending on the deficit. So you have physiotherapists to help you with mobilization, movements, occupational therapists who help you with more fine motion, functional tasks, and then speech therapists to help you with your speech and swallowing issues. These can be started a few days after stroke occurs, not within the first 24 hours, but any time after, and needs to be continued for weeks and months after. It's very tailored to what the individual needs are. So it's not one specific plan, but depending on what the person's difficulties are and what they want to try to achieve, then the therapist will design an individualized plan for them. There are some medications that are being tested and in trials now to see whether they can help with the recovery, and hopefully we can get some new drugs that we are able to use for recovery. There's also some interesting data that's emerging to show that stimulation of the brain with electrical stimulation as well as magnetic stimulation may be helpful as well. So I think this is an evolving field. The basis is still therapy, and it is something that needs to go on for a while. But there are hopefully new treatments that are going to come out soon. Okay, we can be hopeful, and Yes. but there, we can obviously access whatever we have at this moment. আমি আপনার একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আমরা অনেক সময় এই যে অনেক যেমন গ্রামের ডাক্তাররা যারা এই রোগ সম্বন্ধে ভালো আইডিয়া নাই, একদিকে অবশ হয়ে গেছে হঠাৎ করে, তো সে যদি অ্যাসপিরিন দিয়ে দেয় আর তার যদি ব্রেইনে রক্তক্ষরণ হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু রক্তক্ষরণ আরও বাড়াবে। আচ্ছা, আরও বাড়ালে কিন্তু রোগীর অবস্থা খারাপ হবে। সুতরাং স্ট্রোক হলে প্রথমে একটা সিটি স্ক্যান করা উচিত। আবার সিটি স্ক্যান যদি খুব তাড়াতাড়ি করা হয়, স্ট্রোক যদি হয়েও থাকে কিন্তু সহজে ধরা পড়ে না। রক্তনালী যদি ব্লক হয়ে যায়, তাহলে ওই ছবিটা আসতে সময় লাগে, যে অস্বাভাবিক ছবি আসতে সময় লাগে। আর রক্তক্ষরণ হলে তাড়াতাড়ি সাথে সাথেই ধরা পড়ে। তো এটার জন্য হলো এমআরআই করা। রক্তনালী ব্লক হলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রায় 1 ঘন্টার ভিতরেই কিন্তু স্ট্রোক নির্ণয় করা যায়। রক্তনালী ব্লক হলে এমআরআই করা, তো এমআরআই তো আমাদের সব জায়গায় অ্যাভেলেবল না। তবে এখন ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে এমআরআই ইভেন প্রাইভেট পর্যায়েও আছে, অনেক হাসপাতালেও আছে, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, সব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, প্রাইভেট সরকারি সব জায়গায় আছে।
এখন স্ট্রোকের রোগ নির্ণয় করাটা বেশ সহজসাধ্য হয়ে গেছে। এর সাথে কিছু পরীক্ষা করতে হয়, একটা রক্তের ব্লাড সুগার করে ডায়াবেটিস আছে কিনা দেখতে হয়, তার রক্তের কোলেস্টেরলের আধিক্য আছে কিনা, যেমন আমরা ফাস্টিং লিপিড প্রোফাইল করে থাকি, একটা ইসিজি করতে পারি, একটা ইকোকার্ডিওগ্রাম করতে পারি, এবং অনেক সময় গলায় রক্তনালী ব্লক থাকে, ক্যারোটিড আর্টারি বা ভার্টিব্রাল আর্টারিতে চর্বি জমে চিকন হয়ে যায়, এই কারণে স্ট্রোক হয়। তো এগুলো আমরা ডুপ্লেক্স স্টাডি করতে পারি, অথবা ক্যারোটিড আর্টিওগ্রাফি করতে পারি, অথবা সিটি এনজিওগ্রাফি করতে পারি, ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া আমরা দরকার নিশ্চিত কিন্তু হতে পারি। তবে সর্বপ্রথম হলো স্ট্রোক হলে ঝটপট চিকিৎসা না করে অ্যাসপিরিন না দিয়ে তাকে রেস্টে রাখা, তার ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে রাখা, খুব কমাতেও পারবো না, খুব বাড়াতেও পারবো না, আর তাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা, একটা স্পেশালাইজড হাসপাতালে যেখানে স্ট্রোকের চিকিৎসা হয়। এখন বর্তমানে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে কার্ডিওলজিস্ট আছেন, নিউরোলজিস্ট আছেন, মেডিসিন স্পেশালিস্ট আছেন, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলেও রোগীর কিন্তু স্ট্রোকের চিকিৎসা করা যেতে পারে। সেটা আমাদের সচেতনভাবে অ্যাক্সেস করা দরকার, সুবিধাটা নেওয়া উচিত। সচেতনভাবে অ্যাক্সেস করা দরকার। আমাদের এই প্রোগ্রামে আজকে আমরা যে বিষয়গুলো আপনি যেগুলো বললেন, ডক্টর সিলভা যেগুলো বললেন, আমরা কিন্তু আশা করতে পারি যে লোকজনের ভেতরে এই অ্যাওয়ারনেসটা তৈরি হওয়া, এটা কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য এখানে। আমি আরেকটু পরে আপনার কাছে আসলে বাংলাদেশের যে চিত্র যেটা এবং আপনারা যে কাজগুলো এখন করছেন সে বিষয়ে একটু আলাদা করে একটু জিজ্ঞেস করব, যাতে এই সেবাটা তৃণমূলে আরও পৌঁছানো যায়। But Dr. Silva, before going to Dr. Hannan again, I want to emphasize on the causes that Professor Hannan mentioned before, like it can be high blood pressure, diabetes, and especially smoking. So that means that there are certain things that we can do to prevent the risk of stroke. Would you elaborate this part a bit more, like what we can do at a personal level? Sure. So worldwide, 1 in 4 people will suffer a stroke. So it's very, very common. So we all need to know how we can reduce our own risk of stroke. And the data has shown that 80% of strokes can be prevented. Now that's a huge number, right? If we could reduce that, we would significantly see a much lower burden of stroke. And exactly as pointed out, these are modifiable things that we can do actively to try and reduce our risk. So you have the risk factors like high blood pressure, diabetes, and high cholesterol. I think the important thing for these is to note that you don't feel any symptoms when you have these conditions. You will not know that you have them. The only way you know is if you go for screening, right? So it's important that you go for screening. If you're diagnosed, then it's important that you're treated and you follow up with the doctors so your control is good, and then you're able to reduce your risk factors. Then there are various things you can do in terms of lifestyle. So not smoking, and if you're a smoker, to stop smoking is one of the biggest steps that people can do. Not only does it reduce your risk of stroke, your risk of heart attacks and cancer, it's just a simple thing that everybody can do. Other lifestyle measures would be exercising regularly, keeping a good body weight, having a healthy diet. Those things really do help. So a combination of these various things could reduce risk of stroke by 80%. So it isn't just one thing, but it is an active step that you have to take. Yes. You have to actively want to have a healthy lifestyle. You have to actively screen. If you're unfortunately diagnosed with one of the high blood, high cholesterol, or diabetes, then actively be treated for it. And if you're active with that, you could really reduce your chance of having a stroke. That's really amazing that we actually have some measures that we can take and it's in our own hand that can prevent the risk of developing strokes. Professor M. A. Hannan, আমাদের দেশে এই যে স্ট্রোক সংক্রান্ত যে নলেজ যেটা হোক সেটা আমরা চেষ্টা করছি, আপনারা চেষ্টা করছেন, কিন্তু আমাদের দেশে স্ট্রোকের যে চিকিৎসার যে সুযোগ সুবিধা আপনি বলেছেন যে কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু এটাকে আন্তর্জাতিক মানে যে চিকিৎসা হয় বিভিন্ন দেশে তার কাছাকাছি আমরা কি আমাদের মানুষকে আশ্বস্ত করতে পারি যে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ঠিক আছে এখানে? আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন যার উত্তর একটু সময় সাপেক্ষ। আন্তর্জাতিক মানের কিছু চিকিৎসা আমরা বিভিন্ন সেন্টারে আছে, বিশেষ করে ঢাকাতে। যেমন আমি বললাম যে স্ট্রোক রক্তনালী ব্লক হয়ে যায়, তো ব্লক হলে আমরা এটা গলার রক্তনালী যদি ব্লক হয়ে যায় আমরা ক্যারোটিড স্টেন্টিং করতে পারি অথবা ক্যারোটিড এন্ড আর্টারেক্টমি করতে পারি।
ব্রেনের যদি রক্তনালী ব্লক হয়ে যায়, যে কোনো বড় রক্তনালী, ওইটাকে আমরা স্টেন্টিং করতে পারি। অথবা যদি একটা অ্যানিউরিজম থাকে, যেটার জন্য রক্তক্ষরণ হয়, ব্রেনের রক্তক্ষরণ, অ্যানিউরিজম হলো রক্তনালীর অস্বাভাবিক সম্প্রসারণ এক জায়গায়। অ্যানিউরিজম যদি রাপচার করে, তাহলে আমরা ওইটা এনজিওগ্রাফি করে বা ডিএসএ করে, ডিএসএর মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করে, ওই অ্যানিউরিজম লোকালাইজ করে আমরা এটাকে এম্বোলাইজেশন করতে পারি। তো এইসব আধুনিক চিকিৎসা আমরা বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্সে আছে, ঢাকা মেডিকেলে কিছু আছে, বা অন্যান্য কিছু কিছু মেডিকেলে কিছু কিছু আরম্ভ হয়েছে, প্রাইভেট সেক্টরে কিছু কিছু হচ্ছে, কিন্তু এগুলো মেনলি সেন্ট্রালাইজড বা কিছুটা ঢাকা কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। এটা বিকেন্দ্রীকরণ করা উচিত। এইসব যন্ত্রপাতি, এইসব সুযোগ সুবিধা, এইসব ট্রেনিং সব কিছু দরকার। শুধু ঢাকায় শুধু ট্রেনিং করে, ঢাকায় চিকিৎসা করে বাংলাদেশের এই 18 কোটি মানুষের চিকিৎসা, স্ট্রোকের চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। এটাকে ডিসেন্ট্রালাইজ করতে হবে। তো আসার বিষয় হলো, আমি সোসাইটি অফ নিউরোলজিস্ট অফ বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসাবে বলছি, আমাদের নিউরোলজিস্টের সংখ্যা এখন 400-র উপরে। আমরা সব জায়গায় আছি, আমরা কিছু না কিছু চিকিৎসা করে যাচ্ছি, কিন্তু এই টেকনিক্যাল সাব স্পেশালিটি ডেভেলপ করা, যেমন ইন্টারভেনশনাল নিউরোলজি নিয়ে আজকে আমরা মানে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স করেছি 2025 শহীদ আবু সাইদ কনভেনশন সেন্টার অফ বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছি। তো এখানে তো ডক্টর ডি সিলভা বক্তব্য রেখেছেন, মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন, আরও অনেকে আসছেন, ইউকে থেকে আসছেন, ইউএসএ থেকে আসছেন, সবাই মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। তো এগুলো আমরা ওনাদের কাছ থেকেও শিখতেছি। আমাদের যারা নতুন রাইজিং নিউরোলজিস্ট যারা, ওরা বিদেশে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে আসতেছেন, 1 বছরের ফেলোশিপ, 2 বছরের ফেলোশিপ, 6 মাসের ফেলোশিপ যথেষ্ট এইসব স্ট্রোকের আধুনিক চিকিৎসা করার জন্য। তবে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার, বহুত অবকাঠামো ডেভেলপ করার দরকার, ট্রেন্ড ম্যান পাওয়ার দরকার সাফিসিয়েন্ট, এবং এই ট্রেন্ড ম্যান পাওয়ারকে শুধু ঢাকায় রেখে চিকিৎসা করে স্ট্রোক প্রিভেনশন প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। এটাকে ডিসেন্ট্রালাইজ করতে হবে, বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। প্রত্যেক মেডিকেল কলেজে স্ট্রোক ইউনিট খুলতে হবে, প্রত্যেক সরকারি মেডিকেল কলেজে অ্যাটলিস্ট স্ট্রোক ইউনিট খুলতে হবে। স্ট্রোক ইউনিট খোলার পরে এই স্ট্রোকের চিকিৎসা, আধুনিক চিকিৎসা করা যেতে পারে। আমরা আশা করি যে সামনে যেহেতু চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটা ভালো অগ্রগতি হচ্ছে, আমরা এগুলো নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে আত্মীকরণ করব আমাদের ব্যবস্থাপনার ভিতরে। আমরা প্রায় শেষের দিকে, we're really kind of at the end of the program. So Dr. Silva, you are the Secretary of World Stroke Organization. So, and you were also involved into this stroke management sector for a long time. How do you see the future of stroke management? Are we do you think heading to the right direction, and probably we'll find really better management of a stroke in the near future? I think that there's a lot of hope for new treatments and new advances for stroke. But I think where we can make the biggest change is actually implementing the evidence that we have now. We know what we can do to reduce stroke and prevent stroke. So we need to implement that so that people don't get a stroke. We have treatments like the stroke unit, we have treatments like intravenous thrombolysis, endovascular therapy, we have lots of good treatments, including rehabilitation, but not every patient or every person who has a stroke has access to this, right? So again, implementing what we already know, ensuring that it's available to everybody who has a stroke. To me, that's where we can make the biggest impact. And then, of course, new treatments will come up, as research happens. But I think what we really must do, and this is our challenge, is really ensuring that what we already know works is really being implemented in real practice, so that everybody can benefit from what we know already does help to reduce the burden of stroke. This is very important, very significant. Thanks for pointing out. একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলবো। জি স্যার। প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর। স্ট্রোক যাতে না হয় এর ব্যবস্থা যদি আমরা করতে পারি, তাহলে স্ট্রোকের যে তীব্রতা বা হওয়ার যে আশঙ্কা অনেক অনেক গুণ কমে যাবে। এর অর্থ হলো
আমরা ধূমপান করব না, উচ্চ রক্তচাপ থাকলে এর চিকিৎসা করব, হৃদরোগ থাকলে তার চিকিৎসা ঠিকমতো করব, আমরা ওজন কমাবো, কোলেস্টেরল কন্টেনিং ফুড খাবো না, নিয়মিত ব্যায়াম করব, কোনো নেশাগ্রস্ত জিনিস খাওয়ার অভ্যাস থাকলে তা থেকে বঞ্চিত থাকবো। এইসব যদি আমরা করতে পারি তাহলে স্ট্রোক হওয়ার যে প্রবণতা অনেক সেটাই কমে কমে আসবে। যাবে, জি। সো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর। আর আমরা যে চিকিৎসা করি স্ট্রোক হওয়ার পরে, এটা মেইনলি কিউরেটিভ না, ইট ইজ মেইনলি প্রিভেন্টিভ, যাতে ভবিষ্যতে আর স্ট্রোক না হয়, সো দ্যাট নো ফিউচার স্ট্রোক অকার্স ইন এ ম্যান। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের দেশে পার্সপেক্টিভে বলবো, উন্নত দেশের কথা বাদ দিলাম, আমাদের দেশের জন্য আমরা যে চিকিৎসা করতেছি এটা রুগীরা দেরিতে আসে, তার ওই কিওরটা যে হবে এর সম্ভাবনা থাকে না, তখন সব কিছু দুর্বল হয়ে যায়, শুকিয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। তার যাতে আর স্ট্রোক না হয়ে যেন সে আর পঙ্গু হয়ে না যায় বা মৃত্যুর দিকে ধাবিত না হয়, সেই ব্যবস্থা আমরা করে থাকি। সুতরাং আমাদেরকে সচেতন হতে হবে যাতে প্রিভেন্ট করতে পারি, প্রতিরোধ করতে পারি চিকিৎসার চেয়ে। অনেক অনেক ধন্যবাদ ডক্টর রেমিহান্নান, ডক্টর ডে সিলভা। I think the last message was really most crucial and most precious one. Prevention is better than cure. সেটি ধরেই আমরা আজকে আসলে আলোচনাটা শেষ করব। থ্যাংক ইউ ডক্টর সিলভা, প্রফেসর রেমিহান্নান, আমরা অনেক গ্রেটফুল যে আপনারা দুজন আমাদের কাছে সময় দিয়েছেন। আপনাকে ধন্যবাদ। দর্শক, শেষ করছি সুরক্ষায় প্রতিদিনের আজকের আয়োজন। আমরা কথা বলছিলাম স্ট্রোক ব্যবস্থাপনা নিয়ে। শেষ পর্যন্ত আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, আমাদের এখানে বাংলাদেশের একজন অত্যন্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন নিউরোলজিস্ট আমাদের সাথে ছিলেন, সিঙ্গাপুর থেকে এসছেন বিশ্ব প্রখ্যাত একজন নিউরোলজিস্ট। তারা দুজনে কিন্তু গুরুত্ব দিয়েছেন যে আমাদেরকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে, আমাদের যাতে স্ট্রোক না হয় সেই ব্যবস্থাটা আমাদের নিতে হবে। স্ট্রোক হওয়ার পরে যে চিকিৎসা, সেটি দিয়ে কিন্তু আমরা কেউই সুস্থতা নিশ্চিত করতে পারবো না, বা আমরা আশা করতে পারি না যে আমরা পুরোপুরি সুস্থ হব। সুতরাং সর্বাত্মক ব্যবস্থাটা আমরা নেব যাতে স্ট্রোক আমরা প্রতিরোধ করতে পারি, প্রিভেন্ট করতে পারি। এবং সেজন্য বিশেষ করে আমাদের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ রাখা, এক্সারসাইজ করা এবং ধূমপান না করা, স্মোকিং না করা, এই ব্যাপারে আমরা সচেতন থাকব। এই আহ্বান রেখে আজকের মতো শেষ করছি আমাদের আয়োজন।